ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 MP ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ MP ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ। हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर सिंह बादल हरा ने क्या किया, पहला सुन। श्रोमणी अकाली दल लगातार एक रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, और समूची हमारे श्री अकाल तख्त साहब ने भी हुक्म आदेश दिया है कि कई हमारे लोग, सिख कम्युनिटी के लोग 22 लोग हैं जिन्हों की 25 साल 30 साल 32 साल और वो जेल में हैं, उनकी सज़ा पूरी हो गई है। कानून के अनुसार उनकी जो कैद है किसी की 12 साल है, कहीं 13 साल है, पर अब 26 साल बाद भी रिहा नहीं हो रहे। देश के प्रधानमंत्री ने जब हमारा हमारा 550 साल शताब्दी थी तो देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ सिख कम्युनिटी को और पूरे पंजाबियों को वहाँ वादा किया था और अनाउंसमेंट की थी कि ये जो लोग हैं इन्होंने क्योंकि सज़ा पूरी कर ली है, इनको रिहा किया जाए, पर अफसोस अभी तक नहीं हुए। तो हम यही रिक्वेस्ट पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री को के सामने लेके आए हैं कि जो आपने वादा किया था, हम ऐसे नहीं कह रहे कि इनकी सज़ा कम करो, किसी की जो उन्होंने गुनाह किया है वो उन्होंने भुगत लिया है। और ये हम बात कोई देश के खिलाफ नहीं, हम तो ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल क्लियर बिलीवर है कि देश की एकता, सारे धर्मों का सत्कार करना, ये हमारी पार्टी की फिलॉसफी है, और देश को तगड़ा करना हमारी देश की फिलॉसफी है। और जितने भी देश की आज़ादी में अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाबी लोगों का था, और सबसे ज़्यादा लोग पंजाबी, खास करके सिख कम्युनिटी के, जिनको फांसी लगाई गई। और श्रोमणी अकाली दल ने जब चाबियों का मोर्चा जीता तो गांधी जी ने हमें चिट्ठी लिखी हमारे प्रेसिडेंट को कि आपने देश की आज़ादी की सबसे पहले लड़ाई जीत ली है। देखो, साडा संविधान हिंदुस्तान दे हरेक इंसान नू राइट टू फ्रीडम दिंदा है। जेड़े साडे देश दे जो भी धर्म दे, जिस भी वर्ग दे जो लोकी जिन्हां ने अपनी सजावां पूरी कर दित्तियां ने, उन्हां दा हक है कि उन्हां नू रिहा कीता जाए। क्योंकि मैं पंजाब तो सिख कौम तो है, असीं अपने बंदी सिखां दी मंग लगातार मंगदे रहे हां कि इन्हां ने जिहड़ा काम कीता सी ओहदी सज़ा इन्हां ने भुगतन तो बाद दुगनी तिगनी 30 साल इन्हां ने अपनी अजे भी जेल च नज़रबंद ने। गुरु साहब दे 550 सालां च 4 साल पहले सरकार ने वादा कीता सी इन्हां नू रिहा कीता जाऊगा। साडी मंग है इमीडिएटली रिहा कीता जाए। बड़ा सवाल इस डिबेट के ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਵਾਰਾ ਹਰਾਂ ਦੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। अमर सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल स्पोक्स पर्सन है, खुद वकील भी ने। धारनी साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। कुशलपाल सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर के बहुत ही सीनियर आगू ने, स्पोक्स पर्सन ने। कुशलपाल सिंह मान थोड़ा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफेसर मनजीत सिंह इस मुद्दे को बहुत बरीकी नाल बड़े लंबे समय तो देखते पे, इस करके ना सद्या। प्रोफेसर मनजीत सिंह थोड़ा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल ही प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहानूं करना चाहुंदा। प्रोफेसर मनजीत सिंह, मैं जिन्नियां भी हुण तक इस मंच ते डिबेट्स कीतियां ਜਾਂ इस मंच तो सद्दा पत्र भेजा गया बाकी सारिया सियासी धिरां नूं, सारियां कोई ना कोई मजबूरी दस के मना कर दिंदियां असीं इस डिबेट विच नहीं बैठ सकते। मैं आम आदमी पार्टी नूं भी बुलाउणा चाह रहा सी, बीजेपी नूं भी बुलाउणा चाह रहा सीगा,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀ ਟੀਮ ਤੇ ਏ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, 6 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਜੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਏਜੰਡਾ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। SGPC ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ SGPC ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਜੇ ਮੜ ਜਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ MP ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ 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 ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। KP ਜੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਰੈਲਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਇਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਥੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ,
ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦਾ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਦਲਸ਼ੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਟੇਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਓ। 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਆਰਮਸ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਮਸ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮ ਵਾਟ ਮੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇਜਿੰਗ ਅ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਵੇਜਿੰਗ ਅ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟੇਟ ਚਾਹਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੋਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ देयर ਓਨੈਸਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਤਾਂ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ ਆ,
ਔਰ ਇਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਖਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੀਦਾ ਵੀ ਆਜੋ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ BSF ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਦੇਖੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਸਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧੜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਦਲਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਦਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੇ 100% ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖਰੜ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਦਲਸ਼ੇਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਦਲਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਕਲੀਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੌਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜਾ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 3 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ?
ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ, ਕੋਈ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸਬਕਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ। ਭਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਮਾਂਡਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਮਾਂਡਡ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਸ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਬੂ ਸਲੀਮ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅੜਚਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੜਚਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਲਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2005 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ, ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ 2005 ਦੇ। FIR ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। FIR ਨੰਬਰ 271/2005 ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ FIR ਹੈਗੀ ਆ 187 ਨੰਬਰ ਬਟੇ 2005, ਉਹ ਸੈਕਟਰ 36 ਥਾਣੇ ਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦਲਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ VC ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕੀ ਆ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਤਾਰਨੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼।
ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਸਧਾਰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਸਟਰ ਹਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੇ ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਸਟਰ ਹਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मान साहब बात ये है ना, ये तो प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट है। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਸਿਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਲਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਿਆ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਟੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਹੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ KP ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤਿੱਕਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਊਟ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਾਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।